Alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sallu sunnatal Idul Fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatal Idul Fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatal Idul Fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله يا الله Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائم حمد المكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم وجعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبول كل عام وأنتم بخير. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الغمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة. ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذه الشهر الشريفة من المباركة من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء والمردودين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
يا معشر المؤمنين وجمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يومكم العيد الفطر ويوم السر ويوم المغفور ويوم حل الله لكم فيه الطعام حرم عليكم فيه الصيام فيه الصيام إذا سيد الخطيب على منبر Ya Sayyidul Khutibu ala mimbar Anjitu asma'u atiu rahimakumullah Anjitu rahimakumullah Anjitu asma'u atiu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'anidin rabbiqtim lana minka bil khair ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd alhamdulillahilladzi ja'alana idil haram fihi siyam wa ahlal fihi ta'am ba'da an farada alaina siyam وهدنا على القيام صلاته وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه مدى الأيام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز عظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang, lalu pekikan takbir menggema sahut bersahutan dari diri orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah, amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmatnya. Suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh ampunan. Sebelum Ramadan tiba, sering kita berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadana. Wahai Allah,
berkati kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu Allah kabulkan. Kita bertemu dengan Ramadan yang mulia. Keutamaan Ramadan itu sungguh kita lalui. Bulan di mana suasana terasa lebih indah dan nyaman. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana di tiap malamnya kita berangkat sholat taraweh. Sesekali setelah sholat taraweh kita makan bersama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan, bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa kita sudah kita laksanakan sesuai sunnah-sunnahnya? Benarkah sholat tarawih sudah kita tuntunkan dengan baik dan benar? Benarkah ada banyak harta yang sudah kita sedekahkan di dalamnya? Benarkah sudah ada banyak harta Al-Quran yang kita baca? Hadirin, Ramadan itu telah berlalu. Bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan. Apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan? Hari ini kita hanya bisa berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berlumuran dosa ini, Allah berikan kesempatan menikmati indahnya Hari Raya Idul Fitri. Kebahagiaan Hari Raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Ini farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi, yang artinya orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Kemarin sore di penghujung Ramadan kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara, bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa membersihkan pusaranya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias, anak-anak terlihat senang riang gembira dengan teman sebayanya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah, satu persatu saling meminta maaf dan bertukar cerita. Yuridullah bikumul ladzi wala yuridu bikumul usra walitakuni aidatu lillah ala ma hadnakum wa ala tashkurun, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu pandai bersyukur. Syukur kita atas segala nikmat, hidayah, kemudahan, dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama kakak dan ayah ibu kakeknya. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena ada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya. Setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan, mengadu nasib di negeri orang. Ada yang berbahagia karena di tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak-anak pertamanya. Ada yang berbahagia karena momen Idul Fitri ini bisa pulang ke kampung halaman, tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan, tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Tapi
Tentu di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat tanda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak kecil yang harusnya seusianya mendapatkan belahan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang itu tak perhatian tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita melihat kanan dan kiri, melihat sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Jangan segan mensedekahkan sedikit harta, jangan segan memberikan perhatian, jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin, ada balasan besar bagi orang yang menjunjung anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana wa kafilu anti jannati hakada wa asaru bisababati wal usta." Walaupun seraya sedikit merengangkannya. Istilahnya, siapa orang yang terus menyentuhnya anak yatim nanti bersama dengan Rasulullah seperti apa yang dekatnya dengan Rasulullah seperti jari-jari telunjuknya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara, tetangga, kerabat, baik yang jauh maupun dekat. Sebagai manusia kita semua tak akan pupus dari hilaf, salah dan dosa. Kita sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah berprasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara yang beraneka bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Mari kita lebih bijak dalam menerima informasi, jangan mudah tersulut emosi. Dari berita yang kebenarannya belum pasti, mari kita lebih bijak bermedia sosial. Dan hanya karena mengetik satu dua kata kita bermusuhan antar saudara. Apa yang retak mari kita satukan, apa yang putus mari kita sambungkan, apa yang berjarak mari kita dekatkan. Di hari yang fitri ini jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafan. Terlebih hadirin, marilah kita memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita yang tercinta. Kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Kerinduan orang tua akan menjadi sumber kekuasaan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallah bi ridwan walidain wa suhtullahi bi suhtil walidain. Kerinduan Allah ada pada kerinduan kedua orang tua, dan kemurkaannya adalah pada kemurkaan kedua orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua, yang masih bersama kita di dunia. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat tetap semangat walau keadaan serba tak pasti. Mungkin ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa memberikan baju baru untuk anak kecilnya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok dekat berbakti kepadanya, dapat mengantarkan kita ke surga. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapan kepada kita? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya, tenaganya tak sekuat seperti dulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya?
Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin rahimakumullah, jika kita dengan ikhlas peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan berat hidup kedua orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangannya. Dan pengorbanan mereka melahirkan dan membesarkan kita tak akan setimpal dengan beratnya ibu mengandung 9 bulan, tak akan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan, tak akan setimpal dengan sepenatnya ayah membesarkan kita. Dan hadirin rahimakumullah, jika orang tua kita saat ini sudah tak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah musala mereka, dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Hadirin, mereka menunggu doa dari kita. Mereka pastinya akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka. Karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak-anak yang soleh-soleh. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua. Maafkanlah kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami jika kami terasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan mengurus orang tua kami di masa tuanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika pernah membuat kecewa. Berikanlah kami kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat dia sakit dan membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan dan mengurangi bakti kami kepadanya. Ya Allah, jika tiba waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah sebelum kami kesempatan berada di sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan jangan ancam kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa orang tua kami atau lantaran ulah kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa mereka, ya Allah. Lipat gandakanlah pahala mereka, ya Allah. Berikanlah tempat terbaik untuk mereka, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin rahimakumullah, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan sholat, untuk lebih rajin menunaikan zakat, dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan itu dengan segera. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin-kemarin kita melihat saudara kita, ada yang sudah dulu dibalut dengan kain kafan, yang mandinya dimandikan, sholatnya disolatkan, bisa jadi berikutnya giliran kita, bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolati, kita yang dikafani. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tak ada jaminan bahwa kematian tak akan datang menghampiri. Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dimanapun kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala wafat dalam keadaan muslimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa tamamna wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Salli wa sallim wa zid wa anzid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalik ala zaini ibadik sayyidina wa maulana an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi amarna siyama kama amara alladhina min qablina la'annana minal muttaqin wa sanna 'alaina bi qiyamil layalihi linakunana minal muflihin wa sanna fi yawmil 'idi salatahu fa innaha sunnatu rasulina wa da'bus salihin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullahi shadiqul wa'dil amin wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وكونوا من جمرة المؤمنين وجماعة المسلمين وجاهدوا في سبيله حق جهاده تفوزوا مع الفائزين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله بن حسين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء رضي الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب زوجاتنا وذنوب أولادنا وذنوب إخواننا وذنوب أخواتنا وذنوب أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم انصر سلطان المسلمين ونوّر قلوبهم وقوي أجسامهم. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa antum min kulli hamin afaibi khair. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Siap, kamu pula.
Hampura mah. Kupat heula. Itu. Bapak. Haji, ampunannya. Eneng, bawa dia tuh lo 3 jam. Ngupat tuh yang ngupat. Kamunya ini. As sok bebas. Kami keluarga besar Al-Faruq Mengucapkan Gemblong kupat nungguan. coba, ayo. Ayo gerak. Nungguan kupat yo. Aji, kacolok, Aji. Apa teh? Nyata. Agak nyata teh. Berjemaah apa duk yo? Upata, gerakan yo. Foto benang dia. Mana? Kamu ajak nantinya nih, belum. Kurang bali ya. Nah, ini lagi. Ya, bobo. Ih. Dilantik. Patulan. Ini minggu Pak. Enak aja hilang. Nan. Tuh belum tercahaya tuh, satu lagi. Tuh. Woi, satu lagi tuh. Woi. Bisa. Kasih kurang satu.